ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं KP ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ नहीं ਮੰਗਦੇ, क्योंकि मिलदियां ने। बहुत सारे सवाल है, कुछ देशों ने इस ते कदम चुके है, कुछ देश है जिहड़े कहते असीं कदम चक ही नहीं सकते, साडे कोल इहो जिहे रिसोर्स ही है नहीं, सोर्स है नहीं। पर एक नागरिक होने के तौर पर भी सानूं विचार करना पवेगा। पॉलिसीज बनदियां पईयां, पेरिस समझौता साडे सामने पिया, COP26 साडे सामने पिया, इहो जिहे कई सवाल साडे सामने है। पॉलिसीज बनियां पर वो जमीन ते किन्नियां उतरियां? बड़ा सवाल यही है, किवें बचेगी दुनिया? फटाफट तुहानूं पॉइंटर दस दिए, उस तो बाद बहुत ही खास मेहमान साडे नाल मौजूद होणगे। अज दा मुद्दा असीं क्यों कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन ते जिंदगी तुहाडे सामने आ, वड्डा मुद्दा बन चुक्या ते इस वड्डे मुद्दे दे विचाले असीं किन्ने चिंतत हैगे आ जां चिंतन किन्ना करदे पे आ, सवाल साडे अगे पिया होया है ते इस सवाल ते चर्चा करनी बनती है। कई खोज ਅਤੇ रिपोर्ट मुताबिक भविख ਲਈ खतरा दस्या जा रहा, बहुत रिपोर्टां साडे सामने पईयां, बहुत सर्च साडे सामने पई है। उस दे बावजूद असीं काम की करदे पे आ, ये मनुख दीयां बेलोड़ीਆਂ गतिविधियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ वजह दस्या जा रहा। कहते मनुख आधुनिकता के दौर में इन्ना करना हो चुका कि कुछ भी करता पिया, इस करके सब कुछ हो रहा। धरती का पारा वध रहा, तापमान वधदा पिया, गर्मी के दिन है जोड़े वो वध के आ, कार्बन है चिंता का विषय बनया होया। देश के विचाले कुदरती आफतां, सोके वर्गियां स्थितियां वधदियां पईयां, हड़ आ रहे हैं, किते सोका पै रहा तो किते पानी घट रहा है। भारत सने तमाम मुल्कां नूं संजीदगी नाल सोचण दी लोड़ है, किहड़ियां नीतियां बनदियां पईयां, किहो जिहियां नीतियां बनाउण दी लोड़ है। पेरिस समझौता ते COP26 तक बनाईयां गईयां योजनावां साडे सामने पईयां। ग्लोबल वार्मिंग के विषय ते बतौर नागरिक भी विचार होना चाहिए, शायद असीं उस नूं मनफी कर दिंदे, आपदे आप नूं सवाल ही नहीं करते। बहुत ही खास मेहमान साडे नाल इस पैनल दे विच मौजूद है ते जे मैं गलत ना होवां तां ये मैं कह सकदा कि इस मुद्दे नूं विचार करन दे लई इस वक्त इस पंजाबी मीडिया इंडस्ट्री का सब तो बेहतरीन पैनल इस वक्त साडे नाल मौजूद हैगा। मैं उन्हां दा तारुफ करा रहा तुहानूं, अलग अलग कंट्रीज़ तो बैठे है। डॉक्टर रसिक रविंद्रा जिहड़े कि अंटार्कटिका एक्सपर्ट ने ते एक दहाका तकरीबन इन्होंने अंटार्कटिका ते बताया। इस तो इलावा बहुत सारे अवार्ड इन्हां दी झोली च है, बहुत सारे सन्मान इन्हां दी झोली विच पए होए आ ते बहुत उच्च अहुदियां ते रहे आ। इस तो वधेरे मैनूं दस्सण दी जरूरत लगदा महसूस नहीं होनी चाहिए कि तो ये इस वक्त न्यू जर्सी तो साडे नाल बैठे। डॉक्टर रसिक रविंद्रा, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर रछपाल सिंह बाजवा लाइफ स्टॉक साइंटिस्ट ने, ये भी बड़े उच्च अहुदियां ते रहे हैं ते डॉक्टर बाजवा ने बहुत काम किया इन्हां मुद्दिआं ते वार वार चिंतन इन ते रखते हैं। पर ये नाल ये भी कहते हैं कि सुपर पावर कंट्रीज जिहड़ी आपदे आप नूं कहंदे हैं वो भी इस मुद्दे ते उन्ना काम नहीं कर सके जिन्ना उन्होंने करने की जरूरत सी, क्योंकि ये कई राहां दे विच रोड़ा बनदा है मुद्दा, पर उस ते गंभीरता नाल किन्ना सोचा जाता। डॉक्टर रछपाल सिंह बाजवा सर, तुहाडा बहुत स्वागत है सर। ये शिकागो तो साडे नाल ने प्रोफैसर अरुणदीप आलूवालिया, बतौर भूगोल के प्रोफैसर होने के नाते, उहदे विच डॉक्टरेट करन दे नाते, ये हमेशा कहंदे मैं विद्यार्थी है, पर जिंदगी ते मौत का सवाल ये बहुत बार चुकते रहे हैं तो कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं। इस वक्त भूगोल नहीं, इस वक्त KP सिंह जी भूगोल नहीं, मैं जियोलॉजी दी गल मैं कर रहा सी, मैं नालों भी गल कर रहा सीगा प्रोफैसर आलूवालिया। भूगोल ते जिहड़ा भू विग्यान का जिक्र हुंदा वो उस दे नाल रलिया मिलिया हैगा ते इस करके सानूं इसकी गल भी करनी पवेगी, क्योंकि भूगोल का मैं खुद ही विद्यार्थी हाँ। प्रोफैसर आलूवालिया ने जिहड़ा उस दे विच वाधा कीता हैगा उस दे नाल सानूं होर समझ आऊगा कि जिंदगी ते मौत का सवाल है जिहड़ा वो किन्ना वड्डा साडे सामने पिया। प्रोफैसर आलूवालिया बोस्टन के नेड़े बैठे है ते इस वक्त साडे नाल मौजूद है। प्रोफैसर आलूवालिया सर, बहुत स्वागत है सर तुहाडा। डॉक्टर रसिक रविंद्रा, सब तो पहला सवाल तुहाडे तो करना चाहूँगा। डॉक्टर रसिक रविंद्रा, हो सकता है कि सानूं इस मुद्दे बारे बहुत कुछ ना पता होवे, पर जिन्ना कुछ तुहानूं पता कि उस ते सारे कंट्रीज़ ने काम किया सने भारत सर? बिल्कुल घट काम किया जे जिन्ना करना चाहिए कोई नहीं कर रहा। जे तुसी बाहर निकलो तो दुनिया च देखो जिहड़े साडे ध्रुवी प्रदेश ने जिन्होंने असीं पोल कहते हैं, आर्कटिक होए, अंटार्कटिक होए, हिमालय होए, उहदे च जिन्नी बर्फ है
ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੌਕਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਫਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ IPCC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਤੋਂ 50% ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵੇਰੀਏਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ 37% ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਐਡਮਿਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ IPCC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੋਨਾਕੋ 'ਚ 2019 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਏ ਜਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਾਈਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈਏ 2030 ਤੱਕ, 2030 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਵਰ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਲਾਸ। ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਟੇਕਿੰਗ ਆਵਰ ਅਰਥ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਹੜਾ 1.5 ਤੇ 2% ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਰਸਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ 2% ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਜਨਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੂਰਪ 'ਚ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ, 3 ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ 30 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, TV ਚੈਨਲਸ ਵੀ, ਨੇਤਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਤੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਤਾ, ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਟਾਕ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਲਾ ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ पर्यावरण सुधारना है तो एजुकेशन सिस्टम ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। एजुकेशन का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। एक छोटा ब्रेक लूँगा, ब्रेक तो वापस आवांगे डॉक्टर बाजवा को भी जावां कि किवें बच्चे की दुनिया सवाल महत्वपूर्ण है, जिंदगी ते मौत का सवाल है, पर असी इस सवाल नूं बौना कर दिता। वापस आ रहे हैं। एक और फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। डॉक्टर बाजवा, बड़ा सीधा सवाल है सर। डॉक्टर बाजवा, कई प्रजातियां असी आपदे हुंदियां मुक्कदियां देख लियां, चिड़ियां लभदियां नहीं पईयां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਚੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਅਜੇ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ 7 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1850 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੇਟੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 4 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਬਰਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਗੈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਈਡਰੋਫਲੋਰੋਕਾਰਬਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ 3800 ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਟੈਂਟ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਲਰ ਸਾਈਕਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵੋਲਕੈਨਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਿਸ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 76% ਹੈ, ਮੀਥੇਨ 16% ਹੈ, ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ 6% ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਫਲੋਰੋਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਉਹ 2% ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2% ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਹੈਲੋ जी बोलो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 33% ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਟ ਟਰੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਜ਼ੋਨ ਥਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਵੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਓਜ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਲ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ। ਬਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, 7 ਕੰਟਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੇਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 65% ਹੈ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ 4ਥੇ ਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕਾਨਮੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਉਹ ਗੈਸਿਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਸਿਕ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਈ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਸ। ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਐਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਥਰਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਓਥਰਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਸੋਰਸ ਹੈ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਈਵਨ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਮੋਰ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 2070 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੇੜੇ, ਬਟ ਮੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ 2070 ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 2070 ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚਿਗਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, शिकवे जुल्म और शब से कहीं बेहतर होता कि हम अपने हिस्से की एक क्षमा जलाते चलते। बहुत खूबसूरत। शिकायतें सारे लोग करते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, घना अंधेरा है, हुआ है, लेकिन ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? What are we doing? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ, ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਸਰ? ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰੇ ਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਕਾ ਮਿਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਤਾਓ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀ ਚਾਹ ਹੈ, ਤੁਮ ਕੋਈ ਦੀਪਕ ਜਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੀਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਲਾ ਲਈਏ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ, এনवायरमेंट ਦਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪੂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਊਗਾ ਕੌਣ ਸਰ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਖਾਲੀ ਟੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਗਾਉਣਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਤਬਕੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 25 ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਬੋਸਟਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਤੇ ਸਨਬਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ, ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਬੋਸਟਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੀਟ ਵੇਵ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਵਿਕਰਮ ਰਾਏ, ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਸਟਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ लखनऊ की लू भूल गया यार मैं यहाँ पे बॉस्टन में, लखनऊ की लू भूल गया यहाँ पे बॉस्टन में। इमेजिन लखनऊ वाले से बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ਆਲੂਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੋ, ਉਧਰ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਦਿਖਦਾ, ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਹੀ ਸਾਫ, ਹਰਾ ਜੰਗਲ, ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੀਟ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੀਲਾ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸ਼ਿਫਟ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਚੇਂਜਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਤਪਟਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਬਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਕੂਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ।
ਉਹ ਐਲਗੋਰ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੀ ਸਾਇੰਸ ਅਰਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਸਿਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 11-12 ਸਾਲ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 'ਚ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦੇ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਕੋਰ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਸਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ ਪਰ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਨੀਲਾ ਦੇਖੀਏ, ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀਏ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਫਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ AC ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਓ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ ਦੁਨੀਆ? ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, COP26 ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਚੂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ COP26 ਹੋਈ ਸੀ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ, ਐਤਕਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਜਿਪਟ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਵਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਟਾਰਗੇਟਸ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਥਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਦੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਛੋਟਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਪੀਚਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ COP ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰਿਸ ਅਕਾਰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੇਟਰੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੋਲਾ ਘਟਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਸਲ ਫਿਊਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਬਲ ਰਹੇ ਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੂਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2070 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਾਈਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 2060 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ 2020 ਤੱਕ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਉਹਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 150 ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਤੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਮੈਂ 2 ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹਲਕਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਲੈਨਟ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਸਰ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ। भूटान चले जाओ, भूटान चल जाओ। रसिक साहब ने वहां पे 2-3 साल काटे हैं, तो पूछिए। अच्छा, सबसे ज्यादा बढ़िया वही है। अच्छा, बट नेशनल बाउंड्रीज पे पोल्यूशन रुक नहीं जाता। वो लकीरें आपने नक्शे पे ड्रॉ की हैं, आसमान में वो दीवार नहीं खड़ी होती। क्या बात, क्या बात। ये याद रखिएगा, अपने घर में आग लगाई है आपने या पड़ोसी ने लगाई है, सेक सबको लगेगा। और आप अभी शायद ठीक ठाक रह लेंगे, आपकी ये अगली पीढ़ी और इससे अगली पीढ़ी के लिए आवाज उठाइए। अगर आज आपने आवाज ना उठाई तो वो पीढ़ी पूछेगी कि हमारे पूर्वज इतने मूर्ख क्यों थे, इतने गैर जिम्मेदार क्यों थे। किसी बेजुबान के लिए जुबान उठाना बहुत पुण्य की काम होती है, उनके लिए जुबान उठाइए जो भी पैदा नहीं हुए। तो सही क्या प्रोफेसर अहलूवालिया, जद में सभी आएंगे, ये किसी के बाप का आसमान थोड़ी है। डॉक्टर रसिक सर, इस चर्चा के उत्ते बहुत गंभीरता की लोड़ हैगी है। मैनू ये भी पता कि इस चर्चा को बहुते लोग नहीं सुनने डॉक्टर रसिक, पर उसके बावजूद कि असी ये चर्चा करनी छड़ दईए, कि ये बहसा बंद कर दिए ਜਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ। देखो जी सिंह साहब, इस तरह है कि जे ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। एटलीस्ट वी आर डिस्कसिंग ਤੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਅਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ए डिस्कशन, सम सॉर्ट ऑफ ए कन्वर्सेशन विल गो ऑन। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2016 ਚ ਸਾਈਬੀਰੀਆ ਚ ਇੱਕ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਥ੍ਰੈਕਸ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਏ ਬੋਡੀ ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਚ ਦਬ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਫ੍ਰੋਸਟ ਮੈਲਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੈਰਕਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਬ ਸੀਗੇ, ਪੈਥੋਜਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1918 ਚ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਫ੍ਰੋਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਆਫ ਲਾਈਵਸ, ਮਸ਼ਰੂਮਸ ਆਫ ਬੋਡੀਜ਼ ਵਰ ਬਰੀਡ ਤੇ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਫ੍ਰੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 10% ਪਰਮਾਫ੍ਰੋਸਟ ਅਸਮਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਨਸ ਦਿਸ ਪਰਮਾਫ੍ਰੋਸਟ ਗੈਟਸ ਮੈਲਟਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਥੇਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਥੋਜਨ ਸੀਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। We are sitting on a bomb. ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਬ ਕਦੋਂ ਫਟੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਪਲ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਬ ਕਦੋਂ ਫਟੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਇਟ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਈਕਲੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ बढ़ ਗਈ ਹੈ, ਹਰੀਕੇਨਸ बढ़ ਗਏ ਨੇ, ਫਲੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀ ਲੈਵਲ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Now let's talk about sea level. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਮਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੀ ਵੀ ਐਸਿਮਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਐਸਿਮਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਓਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਲੀਨੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਲੀਨੋ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੈਟ ਲੈਕ ਆਫ ਮੌਨਸੂਨਸ, ਫਲੱਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਸਾਈਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਆ, ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀਓਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਚਾਹੂਗਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਚਾਹੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾਗਾ, ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗੀ ਦੁਨੀਆ? ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਰਾਂ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਊਗਾ? ਇਸ ਚੌਗਿਰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੌਗਿਰਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਪੂਅਰ ਕਲਾਈਮੇਟ, ਸਮਾਗ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਉਹ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਘੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਰਾਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ GDP ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। GDP ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੱਖਣੀ ਗਰੋਥ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਅਪਲਿਫਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਰ ਇਕਾਨਮੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 40% ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ GDP ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, 21 ਡਰਟੀਐਸਟ ਸਿਟੀ ਆਊਟ ਆਫ 30 ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ 21 ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਰ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਟਰਨ ਆਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਅਗਰ 2 ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ 18% ਇਨਸੈਕਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗੇ, 16% ਪਲਾਂਟ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ 8% ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ, ਹਿਊਮਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 5 ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। 5 ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 30 ਗੈਗਾ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਈਏ, એનર્ਜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 8.2 ਘਟਾ ਲਓ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ 7 ਘਟਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇਚਰ ਬੇਸਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ 6 ਘਟਾ ਲਓ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 6 ਘਟਾ ਲਓ, ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਲਓ, ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੋਂ 5 ਘਟਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 30 ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਨੈਟ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਪਾਈ, ਉਨੀ ਸਿੰਕ ਕਰ ਲਈ, ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ।
ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ GDP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਪਾਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ GDP ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਧਾਓ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪਾਵਰ ਵਧਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਜਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ GDP ਵਾਲੀ, ਪਰ ਜੇ GDP ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਰ? एजुकेशन एंड एजुकेशन, हाँ नंबर 1 जी। देन पेड़ लगाओ और पेड़ लगाओ और पेड़ लगाओ, कम काटो, पत्तों को ना जलाओ, थोड़ा पैदल चलो, सेहत अच्छी रहेगी, तोंद भी घटेगी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मलाइज होगा और कोलेस्ट्रॉल भी घट जाएगा। और बिन बात के कार ना खरीदो, कार बेकार है, पैदल चलो। The urbanization has to be environment friendly. It has to have a vision of environment and depend on the little ones in the schools, because it's their future we are killing. So once you educate them to speak for themselves, जब आपके घर में आपका पोता या पोती बोलेगा, तब आपको ध्यान आएगा, अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने ही अगली से अगली पीढ़ी के साथ दुश्मनी कर रहा हूं। Then you will behave. So educate them to educate you and warn you. ਚਲੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ ਰਵਿੰਦਰ, ਆਖਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ CV, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ ਰਵਿੰਦਰ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਹੈ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ ਸਾਇੰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਰਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਟਰੈਕਟਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਨ ਬਾਈ them only। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਏ ਅਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਏ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, they are at this job, they are already at this job। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਈ ਐਸੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਮੀਟਰੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਨਾ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਓਸ਼ਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਐਂਡ ਓਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਸ ਐਂਗਲ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬਲਾਈਂਡ ਟੂ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। एजुकेशन तो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि उन्होंने अपनी मजबूरियां ने, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ने, वो सडनली वो नहीं कह सकते भाई तुसी सारी कोल पावर प्लांट बंद कर दियो, तो तुसी हवाई जहाज से जाना बंद कर दियो, तुसी रोड च चलो नहीं, दैट दे कांट डू, बिकॉज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज टू बी देयर। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੈਲੀਕੇਟ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਟੇਕ ਇਨਟੂ ਕੌਗਨੀਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਸਿਕ ਰਵਿੰਦਰਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣਦੀਪ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ
ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਆਪਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਸ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।